していただきたいto思います. Então agora nesse momento, se tiverem dúvidas, né, algumas coisas que queiram perguntar ou quiser fazer alguma declaração, né, como é que gostaria, assim, opiniões, sugestões também, estamos abertos, né, para ouvir. Não é só a gente aqui falar, né? Agora é vez de vocês falarem um pouco. 何か今日の一日の研修会のことで、これだけはちょっともう一度はね、詳しくお話ししてもらいたいとか、なんかそういうことないですか? O que foi falado hoje, né? Então, se tiverem alguma dúvida também. はい。はい。先生がすみません、答えられますか？一緒の言葉で称名という言葉がありますね。皆を唱える。お念仏ってちょっと難しいことを言ってもいいですか？昔は念仏というからね、億念仏と言いましてね、仏様のお徳をね、我が心の中にね、記憶の奥です。刻みつける。ね、念は思うです。ね、それが念仏だと言われてた時代があった。そしてもう一つね、観念仏相と言いましてね、観念仏相というのは観は観察するという言葉があるんですよ。よう見る、じっくり見るね、これが観察でしょ。観念仏相、仏様の相中の姿十字書く。漢字書きましょうか。書かなくてもね、ちょっと遠いからやめときますね。ね、仏様のお姿はですね、じっくり、仏様のお姿の特徴はね、32層80随行項と言いましてね、32のね、大きな特徴と、それに従うた80の小さな違い、人間と違いがある。その仏様のお姿というものをですね、観察をしていく。それはどういうことかと言いますと、仏様に出会うて初めて自分が仏様になっていくんだという考え方がある。念仏って言ったらそういうもんだよっていうのが禅道大師までの時代でありました。ところが禅道大師から以後はね、念仏って言ったらね、正念仏名と言いましてね、正は唱える、ね、念は思うですね、仏の皆、仏様の皆を唱える、ね、称名が念仏だぞっていうふうに意味の転換がそこでなされてきたわけです。我々はその伝統を受け継いでおるわけです。だからお念仏って言ったらお称名のことですね。お称名ね、お称名って言うた時にね、唱える私どもと唱えられる港があるわけね。分かるですね。唱えられる何万だ、唱えとる私たちっていうその立場がある。ね、唱えとる私たちの心の上から言ったらね、それは丸です。ありがとうございますというね、お礼の気持ち、油で捨てるで構わないわけです。でね、そこのところをね、きちっと押さえとかねばならんのはね、こんなね、意地悪な質問をすることよ。じいちゃんがね、何万だう何万だう何万だうってね、喜んでお念仏しようと。そしたらね、それをね、見た孫がね、じいちゃんはようね、何万だう何万だうって言うとるけどね、何万だうって何かってこう聞いた。そしたらね、じいちゃんこう答えて、何万だうっていうのはな、これはありがとうございますということだよってこう答えた。この答えは丸か×かって。これじゃね、ちょっと意地悪な質問ですよ。けじめがきちっとついてないとわからんです。大概の人がね、今の説明聞いてね、丸だと答えるんです。ところが違うんです。ね、孫は何を聞いたかって言いますとね、
何万打仏は何かと聞いた。じいちゃんはようね、何万打仏って言っとるけどね、何万打仏とは何かって聞いた。そしたら唱えられるところの何万打仏で答えながらんわけです。わかりますね。ところがじいちゃんの答えは何万打仏と言うとる自分の心持ちを唱えてる。だから称名しておる、お念仏申しておる、そのものの心はどこにあるかと言うた時にね、ありがとうございますという、それは丸です。ところが何万打仏は何かって聞いた時に、それはね、任せよ頼めよ必ず救うというね、弥陀召喚の直面、阿弥陀様のお呼び声、招き呼ぼうてくださる声だと受け止めていくということになっとるわけです。だからここのところのけじめというものをきちっとつけてないとわからんようになったよ。うん。お呼び声であると同時にね、これ何万打仏の説明をね、今日ちょっとしてなかったね。何万打仏は何かというとですね、まあ我々ちょっと難しいね、浄土真宗の言葉であるとね、妙体不二の何万打仏、全徳世妙の何万打仏よね。ちょっとね、ちょっと、字を書いてもよろしい？マイク使わんでもええ。大きい声出したらマイク使わんでもええですね。これ消してもよろしいですね。何万打仏をね、抑えとかん。これは皆さん方お布施の時にこれ施しね、これは功徳です。すべてですね、すべての功徳が名号何万打仏ですに施されているね。五行調裁用法という構造を菩薩たりし時に収められた修行の功徳のすべてが南無阿弥陀仏というお六時に仕上げられているね。それを全徳世妙っていうんですね。我々が地獄に落ちるのはなぜかって功徳って分かりますか？徳とか功徳とか言うた時にこれはね、善の果を良いことの結果、これが功徳。罪悪という言葉があるでしょ。罪悪、これが因でね、これが果なんです。罪は悪いことをするのが罪でしょ。悪いことをしたのが罪ですね。だから因、悪の結果が罪、善の結果が徳、功徳、善言を積むというのは、いいことをした結果がそういうことなんだよっていう。で、ブラジルにない言葉ですから、このことをね、きちっと押さえてね。罪悪という歌は果を先に言うとね、因果で普通言うべきでしょうね。悪罪と言うんだけど、罪悪としか言わんもんね。でも果を先に言うことがある。日本語でね、湯を沸かすということがあるんです。湯を沸かす、お湯を沸かす。お湯を沸かしたらどないなるんですか？水を沸かしたのがお湯でしょうね。湯を沸かすって言うけども、湯が果です。因が水ですよね。だからもう果を先に言うていくことがあるわけですね。でそんな話しようとわけわからんようなこともこれやめときますけども、全ての功徳は阿弥陀様が治めておられる大善大功徳というものがね、南無阿弥陀仏というのをお六時に仕上げられ、何万打仏とこの右の鼓膜を震わしてこの命に届いと。だから我々は地獄に落ちるんじゃない。罪の
悪の果として罪があるから地獄に落ちるね。だから地獄に落とさんほどのその罪が触りとならんほどの功徳善の塊というか善の果です。これがもう私の命に入りにしておるから私は地獄に落ちんのじゃ。私は今度お浄土に参って間髪入れず時を隔てず悟りの仏様にならして阿弥陀様と同じ仏様にならしていただくんだっちゅうのが浄土真宗の話です。これが全部世名の何万倒し地獄には落とさんじゃで妙体不利の何万倒しこれ名前ね大長な物柄です。そのものの例えば本という言葉と経本という言葉と経本そのものとね違うでしょ。離れとるでしょ。ということは2つである。離れとるのが通常のありようです。みんなそうです。みんな離れとるんです。言葉と物柄は離れとる。それが普通です。ところが仏様の皆はね離れちゃない。2つじゃないぞ、阿弥陀様というね仏様とね何万ダブスが名をねこれはね離れちゃおらんちゅう。だからそこをもってね声に姿を表してくださった仏様です。声の仏様。世の中にね妙体不利のものがあったら困るんですよ。世の中にね名は体を表すとかね言うけどね名前ちゅうな物柄を表しちゃおるけど物柄そのものじゃないですよね。名前ちゅうのはね人の名前ちゅうのはね親の願いがそこに現れてるでしょ。そういうこと思ったことないですか。私ね山口で住職してる時ねそんなことねつくづく思いました。村のばあちゃんにねみゆきさんとかねゆきこさんとかいうねばあちゃんがおるんです。そのばあちゃん2人ともね色が黒いので私思ったんですよ。このばあちゃんたちはね前は雪のように白かったのが年取ってから黒になったんじゃろうかとはそうじゃないなと思うね。もともと黒かったんじゃなかろうかなって。で親がねこの子がね大きくなってね黒いまんまだったら結婚をする時に相手が乗って困るかもしれないね。大きくなって結婚をしていく時にはね美しい雪のような真っ白い肌のねそういう女性になっていきゃええがなと思うてねみゆきさんとかねゆきこさんとかつけたんじゃなかろうかなとかね、そんなこと思ったりしたんですけどね。名前っていうのはね皆さん方の名前もそうですけど名付け親っていうのもある。もう本当の実の親なのかもしれませんけれどもねそこには親の願いがかけられとるわけでありますよね。その通りに働いてない。だから名前と物柄というのは別でしょう。そうでないから願いというのがあるんですね。そうであったら願いは必要がない。思った通りのものであるならば願いというのは別に必要ないでしょ。願いというのはそうでないからそれに対して、悪い言葉ばっかりそういうやつね悪太郎とはつけんですよ。善太郎ですけどだから今頃は時代違うてね悪太郎とかね悪魔とかね悪魔くんとか名前ですけどインパクトが強いからですけどろくでもない親がおるけどね、だけどね親の願い反対のものに作用していくわけでありましょう、だから名前と物柄っていうのは、ね、通常離れとるで離れとかには困るんです。火という名前とね火という物柄が一緒だったらどないなるか分かりますか。どないなるか火って言うた途端にね皆さんがチャチャって口を押さえながらなんだ。そうでしょ。火という物柄と名前が一緒だったらやけどする水という名前と水そのものが一緒だったら困るよ。水って言うた途端にむせ返らないかんでしょ。ってそうでしょ。だからね妙体不意であるものが世の中あったら困る。ただ一つのものを除いて何でしょうね。それはね空気ね
空気が困らんね。空気の中に生かされたのは私どもだからね。空気とね、困らんのはね、空気とね、仏様の皆だけですよ。これだけはね、困らんですよ。仏様はね、名前となってくださった。何万だろう。阿弥陀という三時おば、治め助け救うと読める言われあるがゆえなりちゅうて、道具書様には書かれてありますよね。私を救うという働きが名前になった。それが阿弥陀。阿弥陀という三時はそういただくんだよ。蓮如上におっしゃっておられます。で、そういうことでありますよね。だから声に姿を現してくださった仏様、そういうことでありましょう。はい、わかりました？はい、他に誰か何か聞いておきたいこととかありますか？ブラジル人がですね、聞くんですよね。どういう意味かね。で、説明しようがないんですよ。だからあるお父さんがそのナモンダッツのはね、お礼、仏さんに対するお礼だっつってだからその時にね、気をつけなければならないのはね、私の言う心持ちはありがとう。もう救いに預かっとるからありがとうで。救われるか救われるかわからんちゅうところだったらありがとうございますもないですよ。で、説明するのはブラジル人に説明するのはちょっと難しいから、私はポルトゲーズでね、こうって書いてあって本をあげましたよ。その仏教は何かっていうことをね、書いてありますよね、ちっちゃい。それをあげてね、これを見なさいってね。近づいてくださるご縁になればいいことですよね。ただそれで神とゼウスと阿弥陀様一緒じゃないかと、そういうふうに、混同されてもらうとちょっと困るんだけどね。はい、ありがとうございます。はい、他に誰か何かありますか？Difícil até perguntar, né?何が聞けばいいかわからないné? Bom, eu vou falar um pouquinho então nessa parte da palestra que foi feita em relação à terceira aula, né, da tarde, que foi o treinamento de alguns cânticos, né? No caso do Chikai no Uta, que é um texto que a gente faz a leitura assim regularmente, né? Quem tem costume, mas também quem não tem, na verdade é uma oportunidade, né, para começar a treinar, né? Por isso que foi feito esse treinamento, né? Inclusive agora depois, na hora de fazer a cerimônia de encerramento, vai ser feita essa leitura, né? Dentro da parte do budismo, assim, nós temos o lado, né, importante da liturgia, que tem as etiquetas, né, que são assim como existe, né, a etiqueta na hora de fazer refeição, essas coisas, na verdade para fazer os cânticos, né, as leituras, para fazer a reverência diante da imagem do Buda, existem normas, né, que são as etiquetas que a gente deve seguir, né? Então na hora de fazer a leitura, o sensei estava mostrando, né, como é que a gente tem que fazer, né? Curvatura de tronco, fazer a reverência com a junção das mãos, na hora de fazer a leitura, a entonação, né? O cântico, como é que tem que ser, existe o compasso, a velocidade do cântico, tudo isso que foi falado, na verdade, naquela aula, né? Foi feito alguns treinamentos de leituras e a gente espera que, assim, a cada momento que vocês tiverem a oportunidade de fazer esses treinamentos, seja aqui no templo, na residência, né, ou em outras oportunidades, isso vai ficando mais fácil para vocês também, né? E, por exemplo, né, uma das coisas assim que não foi falado, mas que faz parte da liturgia, da etiqueta, na hora de fazer a queima de incenso, né? Na nossa escola de Odo Shinshu, Nishi Honganji, né, que é a escola
Nishihonganji, que é da nossa tradição. Na hora de fazer a queima de incenso, a gente apenas pega uma vez e coloca diretamente dentro do incensário. Algumas outras tradições fazem 2 vezes ou 3 vezes. A gente faz só uma vez. Então isso são normas, né? São regras que existem dentro da nossa tradição e que a gente faz o possível para seguir corretamente. Na hora de leitura, fazer, principalmente quem está aqui à frente, né, como regente ou oficiante da cerimônia, tem que estar preparado, né, para fazer com que as pessoas que vão acompanhar possam conseguir fazer esse acompanhamento de uma forma correta, né? Então isso tem uma responsabilidade muito grande. Aí na hora de, então, né, tanto na abertura, agora depois na cerimônia de encerramento, então quem for fazer a parte da regência, né, aqui na frente, a gente espera que o que foi explicado aqui tenha sido, não vou dizer que é suficiente, mas pelo menos tenha ajudado bastante, né, para que possa vir aqui à frente e fazer da forma correta, tá? Bom, em relação ao que vocês viram, né, será que tem alguma dúvida, assim, ficou que, quero saber sobre isso? Bom, por exemplo, na hora de a gente entrar aqui dentro do templo, né, ou as caminhadas que a gente faz, os passos que nós damos dentro da liturgia, a gente sempre começa pelo lado esquerdo, né, o pé esquerdo. Então, os passos para frente é sempre dado pelo pé esquerdo. Quando a gente faz o passo para trás, é pelo lado direito, né? Então, na hora de, por exemplo, fazer a queima de incenso, a gente para ali, a uns 2 ou 3 passos antes da mesa, onde tem um incensário, e começa, né, quer dizer, primeiro faz a reverência, depois começa os passos pelo lado esquerdo. Aí, chegando em frente à mesa, onde a gente vai fazer a queima de incenso, a gente, então, né, fecha os pés, quer dizer, encosta pelo menos os calcanhares, pega um pouquinho do incenso, coloca dentro do incensário, faz a junção das mãos, né? Aí recita-se o nome do Buda, o Namandavas, Namandavas, né? Não tem quantidade, quantas vezes tem que ser recitado, que seja uma vez ou, claro, mais de uma vez, mas na hora de todo mundo fazer, por exemplo, a reverência juntos, é dito assim que seja num compasso de tempo de mais ou menos uma respiração e meia ou 2 respirações, né? Então você inspira, Namandava, 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 aí faz a reverência, né? Curvatura. Aí depois de feito isso, você, na hora da queima de incenso, aí vai dar os passos para trás. Então começa pelo lado direito, né? Aí chega na posição onde começou, ajunta seus pés, faz mais uma pequena curvatura de tronco, sem junção das mãos, ali no caso, né? E depois volta para o seu lugar. O sensei estava falando agora, né, na hora da aula, da palestra dele, quem for fazer a regência aqui na frente, né, que estiver sentado, por exemplo, tanto aqui na ponta direita ou na ponta esquerda, então na hora de chegar até a mesa, né, onde tem que fazer a regência, vão passar diante dessas imagens aqui, né, que estão no altar. Daqui do lado esquerdo nós temos a imagem dos 7 patriarcas, depois Mestre Irenyo, a imagem central, Buda Amida. Do lado de lá nós temos primeiro a imagem do Shinran Shonin, que é o fundador da nossa escola, e para lá temos a imagem do príncipe Shotoku, né? Seja tanto desse lado direito quanto do lado esquerdo, né, quem está na ponta for passar, né, andar aqui assim para chegar até a mesa, faz-se o possível, né? Sempre que estiver passando diante dessas imagens, faz uma pequena reverência, mesmo que esteja andando. Não precisa parar, né? Necessariamente. Você pode estar andando assim, passando na frente, mas faz uma pequena curvatura do tronco e vai passando, né? Isso representa a forma de humildade e respeito que a gente tem a esses mestres, né? Aí quando a gente chega ali no centro, então, para fazer a leitura, antes de sentar, faça-se uma pequena reverência, né? Depois senta. Aí a primeira coisa que se faz é tirar o bastão que está dentro do sino, né? Coloca em cima da mesa, aí faz o gachô, a junção das mãos, recita-se o nome do Buda, Namandava, Namandava, faz Rai Rai, reverência, depois pega o livreto
faz aquela reverência, né, ao livreto. Depois abre-se o livreto na página onde tem que ser lido, pega o bastão e toca-se duas vezes, 2 toques. Aí começa a leitura. Então cada etapa da leitura tem um toque no meio, assim, para onde está marcado o símbolo, né? De toque de sino, você tem que tocar o sino. Aí vai fazendo a leitura. Aí no finalzinho, a última parte que a gente lê, sempre encerra com 3 toques de sino, né? Aí toca-se 3 vezes, depois fecha o livro, faz a reverência, coloca em cima da mesa, faz o gachô, naihai, curvatura, depois pega o bastão e coloca de volta dentro do sino. Aí levanta-se, faz a reverência, sem junção das mãos, depois sai, né? Aí na hora de sair também, bom, no caso aqui nesse Oterá, como tem essa parte de degrau, na hora que a gente chega, tanto para subir quanto para descer, né? Primeiro você então chegando aqui na hora de subir, junta-se os pés, sobe começando pelo lado esquerdo, né? Depois para e continua até chegar ali na mesa. Na hora de descer, né, voltando para cá, para antes de dar o primeiro passo para descer, ajunta-se os pés, põe o pé esquerdo no chão, na patamar inferior, depois desce com o segundo pé, né, direito, ajunta-se os pés e começa de novo esquerdo, vai caminhando, né? Então, quer dizer, sempre que a gente for dar os passos, sempre começar pelo lado esquerdo, na hora de ir para frente. Na hora de dar um passo para trás, é sempre pelo lado direito. Então essas são as regras, né, dentro da etiqueta da nossa tradição, né? Então essas coisas, né, pequenas coisas que aparentemente parece que não tem significado, não tem valor, mas na verdade tudo isso tem uma simbologia, né, e tem o porquê que a gente faz isso, né? Agora, é claro que a maioria dessas regras foram estipulados, né, dentro da tradição, e isso se mantém já há séculos, né? Então muitas vezes a gente até acaba assim perdendo a noção, né, de como é que começou esses significados, e a gente também tem que voltar a estudar muitas coisas, né? Mas em relação a tudo, né, por exemplo, a ornamentação principalmente do altar, assim como do oratório residencial, na verdade todo possui uma simbologia, né? E isso então a gente vai começando a aprender, né, entender aos poucos, à medida que a gente vai frequentando o templo, ouvindo esses ensinamentos, lendo livros, né? Isso tudo vai ficando mais claro, e eu acho que vai facilitar a nossa compreensão e também a nossa participação nas atividades, fica mais simples, né? Bem, dentro de tudo isso, qualquer dúvida também que tiverem no seu dia a dia, né? Aconteceu isso, o que a gente pode entender dentro do budismo e tal. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitem esse horário, né, para a gente tentar responder, né? 何か毎日のね、日暮らしの中でも皆さんね、何かこういうことがあったけれど、これ仏教でね、または浄土真宗で、どのようにこう受け止めばいいかとかね、わからないというようなことでもありましたら、今この時間において質問などしてもらっても結構でございますよ。何にもないみんなもう幸せな人生を送ってもらってる何の悩みも苦しみも質問も疑問もないですか？なんてどうなんで、はいはい。Bastão? Não, bastão. Para tocar o sino? O sino, né? O sino a gente toca só quando faz leitura, né? Então se você não vai fazer leitura de qualquer tipo de texto, não precisa tocar sino. Se vai fazer só reverência, né? Se diariamente só vai fazer reverência, só vai falar namandal, só isso, não precisa tocar sino. お物販あげる時でも、ね、お線香をね燃やす時でも、そういうことだけする時には金は叩かなくてもいいです。
おりんはね叩きません。このおりんはもうお勤めをするときね、なんかお経をあげるとか昇進下とかをあげるときに打つようになってます。それ以外には打つ必要はないです。はい、はい、打つ必要がないというのはね、じゃあ逆にね、なぜ打つかということ。例えば神道はね、柏で打ったりとかね、神社の前で鈴でガランガランと鳴らす。あれなんでか、こっちからね、今から願い事言いますから聞いてくださいっていうことで、こっちにね注意を引きつけるためにする行為なんですね。だから阿弥陀様とはどういうお方かって、私が寝ておろうと忘れておろうと私のことを常に見守り続けのお方であります。こっち向いてください、こっちに注意を払ってくださいという必要はないですから、だから我々はそれはしない、する必要がないってことでしょ。そういう意味合いがあるからその必要はありませんって、お勤めの時の合図です、区切りですというふうに言われたら、そうですかって言って受け止めとってもいいですし、なぜそうなのかということを考えていけばね、阿弥陀様のありがたさということにね、もっと気づいていくこともあるかと思いますね。すいません。わかりましたね。はい。Então, ele estava falando agora, né, essa parte de toque do sino. Por exemplo, no Japão, né, aqui no Brasil talvez até tenha, mas é muito raro, né? Lá no Japão é muito comum a gente ter aquele santuário shintoísta, né? É uma tradição, né, de uma religião assim primitiva japonesa. E geralmente nesses santuários, né, no shintoísmo, tem um sino, assim, na verdade tem um tipo de sino que fica pendurado, né, em cima. E na hora que as pessoas então na verdade até batem uma palma, né, para fazer essa reverência e tal, mas também tocam esse sino, né? Isso no sentido de como vai fazer um pedido, né, para essa divindade. Então eles querem que essa divindade esteja para atender o seu desejo, né? Por isso que está pedindo assim, eu estou aqui fazendo esse pedido, né? Por favor, ouça o meu pedido. Então diz que toca o sino ali para chamar a atenção de que eu estou aqui, estou precisando desse pedido, estou precisando fazer esse pedido. Então isso que seria essa simbologia, né, no caso do shintoísmo, de tocar o sino e bater a palma da mão para chamar a atenção, né? Agora no caso da nossa escola de Odo Shinshu, como o Buda Amida, na verdade, mesmo que a gente esteja dormindo, a gente esteja, né, indo contra, né, o Buda está sempre atento, né, assegurando a nossa salvação, né? Então, antes de a gente pedir, ele já, na verdade, está desejando, né, a nossa verdadeira felicidade, o nosso verdadeiro nascimento no mundo do Buda, que a gente se torne Buda também, né? Então, quer dizer, não há necessidade mais de a gente pedir para começar, né? Mas também, como ele está a todo momento, então, sabendo a nossa condição, né, que nós somos, então não é necessário a gente estar chamando a atenção dele, né? Então, por isso que, no caso, só para fazer a reverência, né, não precisa tocar sino. Agora, em relação à questão de que a gente faz o toque do sino durante a leitura, é que aí contém, então, essa parte de falar que é o começo, meio e fim de uma leitura, né? Para falar que a gente está aqui começando, aí tem as etapas, né, do meio e tal, para a gente fazer todo, seguindo, então, toda a liturgia que existe, né, as regras para fazer a leitura de cada um desses textos, né? Então começa-se com 2 toques e no final existem os 3 toques para falar assim, está encerrando a leitura que está sendo realizada, né? Então isso é mais para a gente que está acompanhando a leitura ficar atento, né, para entender que existem esses passos que a gente está seguindo junto dentro dessa leitura. É para entender isso, né? Hai. はい、お仏壇。届かない。いいですよ。皆さん、後ろの方、あっちの方が聞こえないのが通るね。はい。Sim. Estou aprendendo hoje.
Não precisa bater mais. Não, só para fazer Gashorai Hai, né, recitar Nenbutsu, não precisa bater sino. Mas eu batei uma vez. Então, eu acredito que, né, teve muitas pessoas que desde pequeno os pais ensinaram assim, né? Quando vai fazer queima de incenso, acender vela, coisa assim, toca sino lá, né? Só que isso talvez foi passado dessa forma para as crianças, porque esse fato de tocar o sino é uma coisa que chama a atenção da criança, né? Então, para que a criança, né, que talvez se não tocasse o sino não achasse tão interessante estar diante da imagem do Buda para fazer reverência, no momento que toca o sino, sente aquela coisa assim, tem um sentimento assim mais de diversão, de ser uma coisa engraçada, divertida, e acaba acompanhando, né, acaba fazendo isso, né? Então, talvez os pais ensinaram dessa forma para os filhos, né, pudessem estar sempre fazendo a reverência, ensinou assim, toca o sino para tentar indicar, né, esse caminho de estar sempre fazendo a reverência. Mas, infelizmente, na verdade, se foi passado dessa forma, infelizmente foi uma estratégia que foi usada para tentar fazer com que os filhos sempre, né, fizessem a reverência, mas dentro da liturgia, dentro das regras, isso na verdade não está correto, né? Hai. はい、他に何かありますか、皆さんの方でね。小さい時にね、よく子供さんとか孫さんに金をね、輪を打ってね、お供えとかお焼香とかね、お線香をあげるようにとかして勧められるじいちゃんばあちゃんとかもおられたかもしれませんね。でもそれはその子供さんや孫さんが少しでもね、仏様の前で手を合わすことを忘れないようにという願いで、それを勧められたのかもしれません。でもこういう作法の上で言いましたら、それは間違いということになりますね。だからこれから皆さんがね、家で今までお念仏唱える時だけにね、チンチンチンとかして鐘を打ってたら、それはもうしなくてもいいということで、合唱する時ね、お念仏される時にはその輪とか金を叩く必要はございません。はい。Não, cada parte de texto, né, é individual, é separado. Agora, se um dia vai fazer a leitura do Shoshinge e terminou. Aí, tipo, à noite vai fazer outra leitura, então pode fazer, ao invés de Shoshinge, pode fazer Juseige, pode ir seguindo essa sequência. Pode. Ou Sambutsuge, ou Amidakyo, qualquer um. Só que Renyo Shonin, né, ele sugeriu que todo dia a gente fizesse leitura do Shoshinge. Renyo Shonin ga watakushi tachi ni ne, mainichi Shoshingeをお勤めしなさいよと勧められたわけなんですね。でもShoshingeでないといけないとかそういう決まりではないんです、本当はね。だからもし例えばちょっと忙しい時だったらもっと短いね、重生下とかね、お勤めしてもらってもいいです。もちろんもっと早く起きてShoshingeを読めたらいいですけれどね。はい。はい。そうそう。Não, no caso do Juseige e Sambutsuge, na verdade não tem variação rítmica, né? Não tem. Então é reto, né? Gagon Chosegan Hishimu Jodo. É claro que pode ler mais devagar, né? Mais lento, mas não tem essa variação. Takaku agattari, sagattari, né? Assim, variação rítmica não tem. Não tem. Juseige e Sambutsuge não tem, é reto. Amidakyo também, né? É praticamente reto, né? Não tem tanta dificuldade. Agora, Shoshinge tem 3 formas de leitura, basicamente, né? Tem Gyofu, Sofu e Shinpu, né? Só que fora isso, assim, quando tem os ofícios especiais, né, do Oterá, ou aniversário do Oterá e tal, muitas vezes a gente faz a leitura no ritmo do Junirai, né? Então, existem mais, né, do que 3, na verdade,
E no caso do soshiki, né, do funeral, na verdade, lê sem variação rítmica, lê reto também, Shoshinge, né? Agora, se diariamente também quiser fazer leitura reta do Shoshinge, também, na verdade, não tem problema, né? Só que na época do Renyo Shoni, que foi estipulado, né, que a gente fizesse a leitura diariamente no Sofu, e no dia 16, no caso hoje, né, que é data de falecimento de Shinran Shoni, Kyofu. Então existe essa regra, né, que fala assim que sugere-se que faça essas leituras do Shoshinge nesses ritmos, nesses dias. Sofu. Não. Gyofu é só no dia do dia 16 só. Regularmente só dia 16. Agora Sofu é diariamente. Mainichi, né? Sofu. Né? Aí tem diferença bastante grande de Sofu e Gyofu, né? Principalmente naquela segunda parte, quando começa Zendo Dokumyo, ali a mudança é bem grande. O resto, né, antes não é tão assim acentuado, mas principalmente aquela parte que começa Zendo Dokumyo, ali realmente a mudança é bem grande. Hai, あと何かありますか? Pode entrar. Nani ka shimon desu ka? 初七日の時にね、お昇進があげとったらお坊さん来てね、あんた忙しいんだから重生芸あげなさいって言われて、それから重生芸あげとったしてからおっしゃられるからね、全てご奉者の話です。そうするとね、ご奉者っていうのは勤めてよりなんていうの、時間をかけて丁寧にとかね、そういうふうな、だから忙しいからだったら申し訳ないという懺悔の気持ちの方が強くなっていくわけであります。ですからね、それはね、お昇進でできるんだったらできる限りのことを、それはね、如来大悲の音読は身を粉にしても法ずべしくてご開山様が歌ってくださるんでありますから、それはそうおっしゃったお坊さんが私は間違いだと思いますよ。忙しい中にできるだけの精一杯させてもらいましょうねって、あなたお昇進が務めとるんですからすごいね、尊いねっていうのが大体坊さんの仕事でありましょうね。逆だと思いますよという話です。はい。まあそうですね、特に今の時代ですとね、いろいろ忙しいと言われても、まあ確かにそうなんですけどね、我々としてもね、やっぱり怠ってしまうということが多いですけれど、やっぱり本来はね、怠ってはいけない、né, いうことを心がけなければならないね。Então a gente acaba, né, falando assim, hoje está muito corrido, então eu vou fazer uma leitura mais curta, né? Mas isso acaba, né, sendo esse nosso desejo, né, de negligenciar, né, as coisas, mas na verdade a gente deveria evitar isso, né? Sempre tentar fazer o melhor possível, né? Então se tem alguma coisa assim de compromisso, né, é claro que muitas coisas surgem de urgência, então de repente, né, tem que fazer tanta coisa assim rapidamente, então não é que tudo é possível, né? Mas se a gente já sabe que vai ter alguma coisa, né, que precisa levantar mais cedo para fazer as coisas, né, que faz comumente, mas que naquele dia vai ter alguma atividade especial, tal coisa assim, a gente tem que se esforçar, né, para fazer da forma correta, né? Isso que é importante, na verdade, né? はい、もういいですか？何もない？他にこれだけ聞いておかなかったら今日眠れませんっていうことないですか？
せっかくね今日は勉強会ですから、皆さんねこんなこと聞いたらみんなが笑うだろうとね思われるかもしれないけど、そういうことはないですよ。誰も初めから分かっているっていう人いないからね、みんな勉強しなければならないです。毎日勉強なんです。もう人生というのはもう生涯勉強なんですよね。もう毎日何か学ばせていただいている。でその中で一番大切なことは仏様のお心をいただくとね、学ばせていただく、知らさせていただくということが一番大切naことなんですね。Então na vida, né, ninguém nasceu sabendo, né? Então, se a gente não sabe alguma coisa, tem que perguntar, né? Não deixa passar dúvida, né? Essa é uma oportunidade muito importante. はい。そうです。昇進芸和さんはもう毎日、送付でも行付でも毎日です。だから同じ昇進芸と和さんも一緒なんですけれど、ただその節が変わるんですね。ヒッチモが変わるんです。メロジアが変わるんです。はい、ちょっとね聞いてもらったら分かりますけど、こうなんですよ。特に禅道読名というねところが変わるんですよね。特にそこが変わるんですけど、普通の送付でしたら普通にね禅道読名仏性意とこう読むんですね、普通にね。これが送付なんです。で今度は行付になったら禅道読名仏性意とこうなるんです。もう全然違うんですね。これが送付と行付の大きな違いなんです。でこの節でだから16日絶世聖時にはお勤めをするというように一応決まっています。はいね、これが送付と行付のヒッチモの、メロジアの違いなんですね。はい、はい、どういたしまして。Essa diferença, né, de sofo e gyofu é o ritmo, né, não o que está sendo lido, né? É a mesma leitura, mas num ritmo diferente. そうです。本来はね、昇進芸はこれ拍が決まってますね。これは60拍ですよね。でしたね。だから60ね、このパスプミノットなんですね。で、そのスピードでこうしてお勤めしてもらえばいいんですね。でもそれをね、僕全部コンタするというのは本当難しいですから、あんまりゆっくりでもなくね、またあんまり速くなくてもいいですから、できるだけ、はい、普通に読んでもらったらいいですね。はいメトロっていうんですかね、こうしてチッカチッカチッカってね、テンポを測るね、あれがあればそれ調節してね、奇妙無料ってこうしてやってもらえればいいんですけれど、それができないですね。だからさっき先生がされたようにこうして奇妙無料十如来とこうしてテンポをこうしてね叩きながらされるっていうのが、できんことはないです。ただそれをこうして名座とか叩きながらやりよったらねちょっとあれですから、聖典をこうして持ってですね、自分の手でこうしてね、手の指でこうしてちょっとこうして数えていったらいいかなということですね。そうそうですね、そうです。はい。で特にこの前でね嘲笑される人がそのヒッチムとかその速さとかねスピードとかそれを決めてくださることになってますね。だからあと続く人はみんなそれに合わせてしてもらうね。だからこの前に座れる人のその責任っていうのは本当重いんですね。はい。Então quem vai ser regente, né, aqui na frente é que vai conduzir essa velocidade, esse ritmo, né? E todo mundo que acompanha tem que seguir, tem que seguir. だからこの前の人が間違ったらそれを間違って制御せないということになりますね。だから responsabilidade grande ね。はい。
拍っていうのはテンポね、全部が全部テンポがあるんじゃないんですよ、本当はね。でも昇進では決まりがあります、だけどもちろんね、たくさんの人と一緒にね、このバスターチのペソと一緒にお勤めするときには、自分がパパパパパって一人で読むんじゃなくて、みんなが一緒についてもらうようにゆっくり読んでもらった方がいいですね。Ler devagar, né, para todo mundo acompanhar junto, né? それが一番いいです。で、さっき先生が言っておられた5文章ね、Carta do Mestre Irenio というのは今トラドゥソンもありますけれどね、これ日本語で昔の読みね、レイトゥラというのはこうして節がついてるんですね、本当はね。でそれを聞くのに本当はきちんと座ってね、頭をちょっと下げて聞くとね、abaixa um pouquinho a cabeça, né, para ouvir atentamente, né, essas palavras da carta, né. それが決まりになっています、本当はね。よくね、こうして法事とかでね、みんなこっちがこうして読んでるの、こっちの顔をじーっと見ながらこうして、ね、受け取っておられる人もありますけど、本当はちょっと頭を下げていただいてね、ちょっとcurvar um pouquinho a cabeçaでouvir com atenção ね、それがエチケットになっていますね、5文章。そういう決まりというものが一応あります、ね。じゃあこっちからちょっと皆さんに質問しましょうね。朝起きた時に、né, de manhã quando acorda em casa, né, quem tem oratório, Butsudan em casa, todo dia, né, faz reverência. お仏壇に手を合わす方ね、お念仏をされる方、みんなされます？手を挙げてください。ちょっとlevanta a mão. Quem faz reverência diária? じゃあ、quem faz leitura diária, né? 昇進芸でも、重生芸でも、礼拝の歌でも、何でもいいですけどね、どのleituraでもいいけど、qualquer leitura, quem faz leitura todo dia, mesmo que seja curto, todo dia, 毎日、朝だけ、夕方も、de manhã à tarde, à noite, todo dia, 2 vezes, 2回、1回、昇進芸？お昇進芸？浄土真宗の生活信条ね、そうね、だからそれ短いからね、ファシオなんですね、それ生活信条というのは我々のね、浄土真宗で、これは大切なことですよとね、毎日の日暮らしの中にこれを気をつけさせていただきましょうというね、ポイントなんですね。だからそれをいつも読んで聞いて、それをいつも心がけるということが大切ですね。Então diz que ela faz leitura, né, do preceito do cotidiano, né, de Jodo Shinshu, né. Isso é muito bom. Pode ser curtinho, mas a gente vai lendo, vai ouvindo, né, e procurando fazer essas práticas, né. Isso é muito importante. で、あとじゃあさっきもね、谷坂さん言われましたけど、お念仏するだけにチンチンチンとね、こうして鐘を打ってされるとね、今までそれをしておられる方、お念仏されるのに鐘を打ってた？毎日？今度からね、じゃあお念仏するとき、お念仏だけだったら鐘を打たなくていいですからね。でもし鐘を打ちたいなという気持ちになったら、じゃあ短いお勤めしてください。まず短いお勤めから始めてくださいね。Então vamos começar, né, usar, né, começar com a leitura assim, mais curta que seja, né, para tocar o seu. 生活信条は鐘を打たなくていいですよ。Isso não precisa tocar assim, né. 生活信条だけ読むときには鐘を打たなくていいです。Não precisa, né. Quem faz leitura do preceito, aí não precisa tocar assim, né. É só quando tem leitura assim realmente de Jusei-ge, Sambutsu-ge, Rai-hai-no-ta, né, Chikai-no-ta, esses que são um pouquinho mais compridos, né. Hai, だからでそれをずっと50年続けておられる、ありがたいね、大したことです。結構ですね、だから毎日ね、
どんなに短いことでもやっぱりね、それをずっと努めていくということはこれ大切ですね。praticar sempreね、いつもされるということは大切なことですよ。はい、はい、あともう時間がね、あと10 minutosしかないんですけれど、não tem mais pergunta? いいですか？はい。寒い？あ、そう。向こうはね、ベンチラードつけてますけど、こっちは消してますね。切ってます。はい。あといいですか、みんな。ちょっと早めに終わりますか。まあ、研修会はね、皆さん本当勉強会ですからね、本当何か疑問とかね、dúvidaとかね、perguntaがあれば本当してくださいよ。まあ、私たちも全部答えられるかどうか分かりませんけど、はい。A preocupação em relação ao Butsudan? Então, Então, se não for transmitido, né, o significado, para que existe, por que existe, aí realmente vai ser difícil a pessoa que for seguir, né, quer dizer, os filhos, netos, dar continuidade, né? Então eu acho que o que hoje está acontecendo, né, das pessoas chegarem e falar assim, aqui a gente já não segue a religião, né, do budismo, que os meus avós, meus pais foram, e eles já faleceram, aí fala que não precisa mais e traz para o Terá, fala para fazer, né, dar um fim, né? Mas eu acho que isso acontece por quê? Porque infelizmente não está sendo transmitido, né? Qual que é a importância, qual que é a razão de ter esse Butsudan em casa, né? Então tem que tentar transmitir isso. Agora, se mesmo fazendo esse esforço, né, de tentar compartilhar, de tentar transmitir, agora os filhos falarem assim, não, eu não quero seguir essa religião, eu quero seguir outra, aí não tem jeito, não dá para forçar, né? Se a pessoa tem certeza de que já está seguindo outra religião, que é o único caminho que ela quer seguir, aí não tem como a gente insistir, né? Agora, se a pessoa ainda nem sabe qual religião seguir, mas porque os amigos estão convidando e tal, mas se tem a família, né, tem os pais que falam assim, não, existe a razão de por que a gente faz essa reverência no Butsudan, tal, tudo isso aí, se for tudo explicado direito, eu acho que ainda é capaz das pessoas entenderem, né, e dar continuidade, né? Então é importante a gente tentar transmitir isso. Aí depois que, claro, né, se a gente for, aí não tem mais condições, né, a gente, né, fazer alguma coisa assim com a nossa força, né? Mas quando vier então a ação do Buda, algum dia talvez essas pessoas vão reencontrar com esse ensinamento, né? Mas o que se espera, o que se deseja é que os pais, enquanto estão vivos, né, estão em vida, possa pelo menos tentar transmitir tudo isso para os filhos. Fica fechado, né? Ninguém mais cuida, né? Aí, então, eu tenho recebido, né, muitas vezes, mesmo quando eu estava lá na matriz em São Paulo, né, houve casos assim de famílias que vieram lá para o Terá, trazendo Butsudan, falando assim, a gente já não segue essa religião, né, os meus de Bachaya que cuidava, né, de Butsudan, e a gente não quer mais seguir, né, então eu queria que desse fim. Aí eu, né, conversei com essas pessoas e eu expliquei assim, por que tem Butsudan, né? Houve casos de pessoas que falaram assim, poxa, eu não sabia que era assim, né? Então se tem esse significado, se a gente sabe que então é importante,
Então, enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente vai continuar, e levaram de volta. Tem pessoas que falam, não, tudo bem, você explicou bem, né, até entendi, mas só que eu já tenho certeza de que não vou seguir essa religião. Então, se fala isso, então eu não vou poder ficar, né, falando para levar de volta, né? Aí a gente acaba pegando, mas só que, no caso, isso no último caso, né? Eu, pelo menos, quando recebo a oportunidade de encontrar com essas pessoas que falam que não quer mais o Butsudan, eu procuro primeiro explicar o motivo, a razão de por que tem o Butsudan e por que os ancestrais valorizaram isso, né? Mas se a pessoa vai aceitar isso ou não, aí é de cada um, né? Então eu acho que da mesma forma, os pais, né, os irmãos tal, né, que possam estar conversando, se tem Butsudan em casa, se vai deixar isso então, né, claro, para os filhos, netos, o ideal seria que pelo menos deixasse, né, avisado assim, ó, por que existe Butsudan? Por que a gente faz assim? Por que faz daquele jeito? Assim, se a própria pessoa não sabe explicar isso, então o ideal seria que fosse para o Oterá e perguntasse, né? E que, por exemplo, nessa oportunidade de hoje, uma das formas, né, de tentar esclarecer isso seria justamente aqui agora, né? Tá certo? Aí. Depois que a gente faz o cachorro, acende uma vela, né? Incenso, aí. Depois que a vela acaba de queimar, Aí. vamos fechar. Aí. É certo isso? Não é questão de falar assim, depois que queimar tudo a vela, né? Fechar. A gente comumente faz o seguinte, né? A porta do Butsudan, na verdade, pode ficar aberta o dia todo. Pode ficar aberta. Agora, dependendo do lugar, né, onde a gente mora, tem muita poeira, coisas assim, né? Aí, tipo assim, de manhã a gente abre e à noite, quando você vai fazer a reverência para terminar o dia, né? Aí você, depois de fazer a reverência, você pode fechar o Butsudan para descansar, né? Fechar logo uma vela no teto, para evitar que entre poeira, sujeira. Então, sim, bom, problema não tem, sabe? Falar que isso está errado, que não pode ser, não dá para falar assim, né? Agora, a questão é que o Butsudan deve ficar, né, de preferência, no lugar onde qualquer pessoa da família possa estar diante do Butsudan a qualquer hora do dia, né? Pode ser durante a noite, pode ser durante a madrugada, qualquer dia, qualquer hora. Então, tipo assim, tem muita gente que coloca o Butsudan dentro do quarto, né? Só que aí fica uma coisa muito pessoal, né? Aí, tipo, na hora que você vai descansar, os filhos e tal, não dá para entrar dentro do quarto, né? Não. Então, por isso estou falando que o Butsudan deve ficar num lugar onde qualquer pessoa pode estar tendo acesso livre a qualquer momento do dia. O ideal seria isso, né? Então, não dentro de um quarto, né, individual, mas sim, ou se faz um quarto especialmente só para o Butsudan, né? Ou tipo assim, na copa, né, ou na sala, no canto da sala e tal, pode ser um lugar para ser colocado o Butsudan. Agora, em relação a deixar fechado, o que eu posso dizer é que, bom, o melhor seria, né, deixar aberto o dia todo e à noite. O seu? O Butsudan da sua casa está no quarto? Então, eu aconselho, né, se for possível, não deixar dentro do quarto. O melhor lugar para ficar seria no local que seja de fácil acesso para qualquer pessoa da família, qualquer hora do dia, né? Sim. Então, assim, eu acho que deixar fechado ou aberto, né? Isso na verdade não tem problema nenhum, tá? Mas o bom seria, né, que fazer o possível para deixar aberto durante o dia, né? E só no caso à noite, quando for descansar, então que fechasse, né? De manhã seguinte, na manhã seguinte, então abrisse, né? Ele fizesse uma rápida limpeza, tal que for necessário. E principalmente trocar a água, né, da flor, para manter sempre a flor mais vívida, né? Depois acender a vela, o incenso e fazer a reverência, né? Quando for possível, então,
começar a fazer a leitura também de algum texto, né? Isso seria muito bom. Hai. Hai. ありません。ないです。何にもそういう方向とかを気にするという必要はありません。どこでもいいです。どっちでもいいです。全然問題ないです。トイレとかは、できるだけ避けた方がいいと言われますね。トイレにあんまり近いとかね、できるだけそういう時だったら、トイレに遠い方にしてもらった方が結構だと思います。それはなぜかというとね、その浮上と言いましてね、プーロとインプーロということを言うわけなんですね。仏様の世界というのはそのプーロね、だから清浄の世界とね言われています。でおトイレというのはこれは浮上ということで、汚いところと我々人間がね使っている汚いところであるからということで、できるだけ避けるようにとは言われています。はいね。はい、その方向性というのはね、そういう方向性にあんまりこだわる人にはね、西方極楽浄土といってお浄土は西にありますよというような言い方がされてるんですけれど、でも決してそれは西とか東というそういう方向のことを本当は言ってるんじゃないんですね。本当は我々の命が必ず帰っていく世界ということを、西というように、日が沈むということから、それに例えられて言われているのがその方向性になったわけなんです。でも決してその西にあるとか東にあるそのノイツ・レッシュ・エッシュの東とか西ということを中心に言っているものではないんです、ね、だからどっち向いても問題にはなりません。もう阿弥陀様はもう全てにおられるから本当はね、それは全然問題ないんです、はい、何か言われますか先生鈍乱大師に世俗の君子空輪し直して浄土のゆえをとですね、皇上帝という帝がですね、鈍乱大師に対して十方仏国浄土の何においてか西にある、阿弥陀様のお浄土は何で西にあるのかって、なんであんたは西の方を向いて拝むのかってで言われた時に乱視答えてのたま我が身は知恵浅くして今だ寺にいらざれば念力等しき及ばれ、十方仏国がお浄土だと言われたら私は迷っていく、ここだぞと方向を示してもらうことによって、それでね心が定まっていくんだということを知った。やっぱり西というのはね、そうおっしゃったようにね、万物が帰する方向ですね。西という言葉自体、日のいい西方向、日が沈んでいく方向、漢字の西というのはね、鳥がね巣に止まっとる字から西という字ができとるんですよ。鳥っていうのは普通の鳥は鳥目っていうのがあるでしょ。明るい時は見えるけど暗い時は見えんわけですね。それと東の方は空が明るいでしょ。だから東の空に方に向いて飛んでいくわけです。で一日遊びよる。そうするとね、その下で動いとる人間がね、日が沈んでいく、ね、方向に鳥の巣があると。それで西という字がね出来上がったんです。だから全ての命が帰してゆく方向を西というふうに定めたのでありましてね、だから、そういうことから西側に置けたら西に置いたらいいよ。それがね、例えばおっしゃったようにトイレ不浄なところでありますね。で我々はね阿弥陀様を大切にして生きていくということでありますからね、そんな不浄なところに置いちゃ悪かろうということから避けとるだけの話であります。どうしてもそこにしか置けんなと思ったらお念仏申してすみませんことでありました。何万だお何万お念仏申してやりゃいいわけです。だから仏法の浄土真宗の心というのは入難心、こうしなければならないということじゃね、それをね先生がちょっとおっしゃりたかったことなんだと思いますので、ね、こうしなければでこうした方がいいですよとか、あるいはその仏様に水はお供えする必要がありませんとか、鐘をね叩く必要がありませんとか
言われた時にはなぜかっていうことをちょっと考えてみるといいわけですよね。で必要がないとしてもいいんですけどね、なぜその必要がないと言うとるかというと、間違ってしまうことが多いんですよね。例えばお供えとして水が必要というのはね、あんたは喉乾いたろうからということで備える水というのは、これは必要がないと。これはね、阿弥陀様をね、なんていうか、力及ばん仏様と貶めていくことになるから、これは避けましょうということなんですよね。で水備えてもあるんですよ、浄土真宗のお寺で。例えばおけびょうさんってね、なんかとっくりみたいなのだとねあそこにありますね。あれは水を備えるので、水が入っておりますよということでね、昨日はあれはしとるんですけどね、それはね、我々がこの世に命を運ばしていただくところを表しとるんですよね。上辱というのはね、辱というのは大地を表す、底波を表すね。大地がなければ私どもはね、大地に血をつけてしっかりと生きていくことはできます。大地がありがたいですね。それから、何が必要かと言いますと、水がなければ生きていけないわけでありますしね。それから貨車と言われるもの、ろうそく立て食台がある。ろうそくは食台は火を表し、そして、貨車は風を表すと。ね、そういう四代とか五代、虚空も入れて五代ですけどね、そういう中に私が命を運ばしていただいておるんだっていうことでありますね。おかげさまでここに命をつながしていただくというのは、こういうものが存在するからでありましたという思いを込めてそれをお供えした。だから飲み水としてね、亡くなった方の飲み水としてお供えしていくということはね、亡くなったお方を仏様と扱っていない、そのことは自分が迷っていくことになる。だからそれはやめていきましょうやということになっていることであってね、そうでない水を備えるということだったら、それはそれでもよろしいですよという話してもらう。だからどういうふうに伺っていくかということが問題ですね。そのことをね、ちょっと考えていただいたらよかろうかと思います。はい、すいません。はい、もう時間が過ぎました、それではこの辺で終わらせていただきますけど、もういいですね。誰もないね、質問。いいね。はい、じゃあ皆さんもね、これからご縁がありましたらね、お寺に足を運ぶご縁がありましたら、もし何か気づいたこととか、また忘れたこととか、分からなかったこととかね、聞いてちょっと納得いかなかったら、大いにこれからね、聞いてもらった方がいいかと思いますので、そのようにさせていただきたいと思いますね。Então, nas oportunidades, né, que tiverem de participar das atividades aqui do Otera também, como nós temos aqui, né, o Sensei também, é muito importante, né, que quando tiverem dúvida, sempre perguntem, né, para poder ter os esclarecimentos, tá? Eu gostaria de agradecer então a atenção de todos, né, e vamos dar sequência agora para o término, né, do dia de hoje, desse seminário de hoje, com a parte da cerimônia de encerramento, né. それでは私の方はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。